салом аз Тоҷикистон. Салом аз Русия, аз Сибир. Чаро ва чӣ хел шуд, ки тасмим гирифтед бояд дар Русия таҳсил кунед? Ин чӣ хел шуд? Росӣ, агар хато накунам, моҳи апрели соли 2021 буд, ки ман тариқи маркази барномаҳои байналмилалии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани стипендияи, агар худам байналмилалии президентии Дурахшандагон ба донишгоҳи давлатии Алтай роҳ ёфтам ва дуввум сол аст, ки дар инҷо таҳсил дорам. Мгм. айни ҳол хеле ҳаёти фаъолонаи донишҷӯӣ дарем. Хеле зиёд сафарҳо ҳастанд ба дигар шаҳрҳо, ба конферансҳо хеле зиёд ҳастанд. ва айни ҳол бошад, роҳбари ассотсиатсияи донишҷӯёи хориҷии ҳамин донишгоҳ ҳастам. Чӣ сабаб шуд, ки шумо тасмим гирифтед ба маркази барномаҳои байналмилалии Вазорати маориф ва илм равед ва бояд дар Русия таҳсил кунед? Ҳамин сабабаш чи аст? Сабаб ростӣ, сабаб ба хотири он, ки Русия яке аз давлатҳои то алон давлатҳои абарқудрат боқӣ мемонад ва системаи таҳсилии Русия, системаи маорифи Русия ҳам хеле яке аз системаҳои пешрафта дар тамоми дунё аст. Ростӣ, ба хотири он, ки ман аз системаи ягонаи воридшавӣ, дохилшавии тамоми донишҷӯён ва донишгоҳи Русия ба тариқи як сайт бо номи Education in Russia сурат мегирад. Мутаассифона ман аз он сабаб, ки натавонистам бо он сайт, яъне бо дастгирии худи аз рӯи квотаи ҳукумати Русия дохил шавам ва ба тариқи аз Тоҷикистон бо маркази барномаи байналмилалӣ ба Русия дохил шудам. интихоби касб ин аз худатон буд ё ин ки роҳнамои аҳли оила, яъне сиёсатшиносӣ? Интихоб ростӣ пурра дар дасти худам буд, чун ман дар аввалаи зиёӣ ба воя расидам ва падар, модар ҳама тарафдори буданд, ки ман ба кадом самте, ки хуб хоҳиш дорам, шавқ дорам, ба ҳамон самт бигзор таҳсил кунам ва худам интихоб кардам самти сиёсатшиносӣ, чун сиёсатшиносӣ ҳам муносибатҳои байналмилалӣ, ҳам дипломатия ҳамин чиро фаро мегирад. Яъне хеле як равияи фарох аст, ки сиёсата пурра дар бар мегирад. дар замоне ки намояндагони насли худамон блогер мешаванд, барномасоз мешаванд, дизайнер мешаванд ва сади дигар касбҳои замонавия интихоб мекунанд, сиёсатшиносӣ ин чӣ хел дар фикри шумо омад ва умуман чӣ кор карданед шумо ба ин касб? Аслан ман мехостам ба ихтисоси муносибатҳои байналмилалӣ дохил шавам. Он аз сабабе, ки баъдтар фаҳмидам, ки яъне сиёсатшиносӣ фарохтар аст, яъне ки зиёдтар метавонад ба мо илм омӯзонад. Аз сиёсат ҳарф занем, аз чӣ бисёртар хубтар омӯхта бошем. Дар оянда меростӣ ба хотири он, ки ҳар нафаре, ки бо сиёсат сару кор намегирад, сиёсат ба он сару кор мегирад. Ба ҳамин хотир замоне расидааст, ки ҳама нафар бояд аз сиёсат огаҳ бошанд, ҳама нафар бояд як барои худашон масалан хулосаҳои ё ки таҳлилҳои лоақал як чӣ бигам, барои зиндагии ҳаррӯзаашон таҳлилҳои сода ҳам бошад, аз сиёсат карда тавонанд аз сиёсат огаҳ бошанд. дарсҳо чӣ хеланд? Дарсҳо хуб ҳастанд. Алон семестри якуми соли дуввум тамом шуд. таътил аст аз то 8 январ, аз 27 январ дар тамоми донишгоҳ ба мо таътили зимистона эълон карданд. Хуб, дарсҳо ба таври анъанавӣ сурат мегиранд, бо низоми анъанавӣ, яъне таъсил, таълим пурра анъанавӣ аст. Дар имтиҳонҳо, масалан дар семинарҳо ҳаракат мекунам, фаъолона иштирок кунам. шумо ба стипендияи Дурахшандагон рафтагед, яъне ин стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Бале, аст. ин стипендия ба шумо чӣ имкониятҳо медиҳад? ин стипендия асосан, яъне маблағе, ки мо барои таҳсил бояд пардохт кунем, онро чӣ мекунад, рӯйпӯш мекунад. Яъне ки масалан ман ба тариқи бюҷет мехонам, ба хотире ки стипендия ба даст овардам. Хобгоҳ бошад, ростӣ хобгоҳ наздики 14 000 рубли русия аст. Хуб, аз моҳона стипендия моҳона наздики 4 000 рубл аст. Яъне маблағи таҳсилро ин стипендия мепӯшонад пурра худаш. дар донишгоҳ ҳоло нав якум нимсолаи дуюм курсиро хатм карда бошед, ба фикрам ба фанҳои ихтисосӣ ҳозир наомадед ё ин ки омадед? омадем. Мо аз якум хуб ҳастанд фанҳое, ки масалан ихтисосӣ ҳастанд, ҳастанд фанҳое, ки аммо дар мо зиёд буданд. Дар семестри аввали соли дуввум хеле зиёд буданд. нофаҳмиҳо ҳаст дар он фанҳое ки масалан ихтисоси худатон аст, яъне бо муаллимон ё ки намедонам бо донишҷӯён умуман нофаҳмиҳо ҳаст? Ростӣ нофаҳмӣ не он мушкилӣ, ки аввал буд,
این کمتر با زبان روسی داشتم در سال اول، اما خوشبختانه 3 سمستر رو با بهای اعلا تمام کردم. هیچ مشکلی نفهمی بینمون نیست. درس هم از روی چی هستن، از روی نظام معینی خودی وزارت معارف علمی روسیه هستند. مهم. خیلی درس های جالب هستن. استادان خیلی با تجربه و کاردان و دانشمند هستن. با این مشکلی ها معلمان چی گونه واکنش میکردن و مشکلی زبانی شما در نظر دارد؟ خب معلم توصیه ها میدادن، مثلا ادبیات ها رو، کدام ادبیات ها رو بیشتر خوانم، مثلا درس ادبیات های مثلا بدیعی روسی با زبان روسی، هرچند که مثلا ما سیاست شناسی هم خوانیم، از مثلا کتاب های قدیمه ای که به سیاست وابسته هستن، مثلا به سیاست شناسی مثلا وابسته هستن، از اونها توصیه میدادن که بسیارتر کتاب خوانم و بسیارتر در درس ها یعنی که جواب دهم. اینم همین یک چند بود که بسیارتر از مثلا به دیگر نفرها دیده از من زیادتر میپرسیدن با زبان روسی. همون 4000 روبل استیپندیا این ماه به این ماه میرسونند. خب اینجا چند چیز دیگر هم باید ذکر کنم که دانشگاه بغیر از اون که به ما یعنی ادرار پولی استیپند میتید 4000 روبل روسی، مهم. باز هستن که مثلا انا به خاطر فعال بودن، مثلا به خاطر از روی شرایط اولوی، مثلا شرایط مالی، حتی در 2 ماه یک مرتبه نزدیک 5 و 5.5 هزار یعنی یاردم پولی هم میدن، بغیر از اون که استیپендیum میدن. بغیر از باز مثلا برای تحصیل و فعال بودن باز استیپندیum مخصوص موجود هستن. شما وظیفه یا رسالت دارید رئیسی اساتسیاسیون دانشجویان خارجی در دانشگاه همین خیر؟ بله بله. تا سال 2020 الان خب این اساتسیاسیون فعالیت میکرد تا سال چی پاندemia، و بعد پاندemia فعالیت این اساتسیاسیون باز مانده بودم و اگر خطا نکنم دو ماه پیشتر ما باز فعالیتش سر کردیم و ما رو همچون راهبر همه اساتسیاسیون انتخاب کردن. الان با مثلا کمک به اون نفرایی که همین سال داخل شدن، یعنی یک کنکورس هستن، با اونها و تشکیل هر گونه چهاربینی فرهنگی و علمی مشغول هستیم. اساتسیاسیا به دانشجویان چی میدهد و عموما وظیفه رئیس اون از چی عبارت است؟ باید چیکار کند رئیس؟ مثلا وظیفه ما از اون عبارت است که ما باید فعال بودن مثلا دانشجوها پیدا کنیم، مثلا دانشجویی که فعال هستن اونو پیدا کنیم، مثلا در چهاربینی های دانشگاهی مثلا عمومی روسیه یا بین المللی مثلا اونا رو آماده کنیم، یا همین گونه چهاربینی رو تشکیل کنیم. مثلا درباره دانشجوی خارجی که در همین دانشگاه میخوانن ما یک چی بگم، یک فکری خوب مثلا یک چی با آنها پیشنهاد کنیم، تا که دستاوردها داشته باشن. مثلا مثلا یک نفری که مثلا من اگر در سیاست بخونم، برای من خیلی کنفرانس های علمی که محض برای سیاست هستن زیاد هستن که در این کنفرانس ها مثلا ضمن تحصیل الکی در بکالور میتونن خب یک چی میگن پورتفولیوی خوب ساخته باشن برای آینده خودشون. از درس دانشگاه بیرونتر میایم خوابگاه. در خوابگاه چند نفرید و عموما شرایط خوابگاه چقدر است؟ شرایط خوابگاه خیلی خوب است و محیط خوابگاه هم یک تا یک اندازه خیلی محیط رنگارنگ هم است، چون از چند دولت دنیا هستن اونا که تحصیل میکنن معاصرین، از مثلا از خود تاجیکستان هم، از قریب از همه گوشه تاجیکستان هستن، از کولاب و خب پامیر و وخش و خراسان و دیگر خوجند و اسفره و از همه جا هستن. یعنی یک محیطی چی هم است و غیر از اون که محیطی چی بگم یک بین المللی هم باشد، محیطی چی هم دارد، محیطی یعنی که مثلا ملی خودم هم هست. در یک حجره شما چند نفرید و از کجا هم خانه های شما؟ ما در یک حجره 2 نفر هستیم و همخانه من از ناحیه خراسان. من از آها. شهر خوجند، 2 نفر از ناحیه خراسان. مهم. در خوابگاه شما چی میخورید؟ چی میپزید از خوراکای خودمون؟ خب از خوراکای خودمان خوشبختانه ما خب از خوراک‌ها، از تیار کردن خوراک‌ها با هوشی هستیم، بتونیم که خوراک آماده کنیم. آش پلو، خب چی میگن، مستوه، شوربه، هر چیزی که هست، فقط از اون چیزایی که به خمیر وابسته هستن. روسی از اون که به خمیر هستن، خمیر هستن، روسی اونا رو کردن نمیتونیم، اما از اون چیزایی که یعنی خوراک ملی خودمون باشه ما خوشبختانه اونا رو آماده میکنیم. با تاجیکان خودمون چگونه صحبت ها میکنید؟ یعنی گفتید که از تمام منطقه های خودمون هم در روسیه هست.
در دانشگاه شما هستند اصلا چگونه مصیبت دارید؟ واخوری ها است، تشکیلی ها است، سری آش است، سری قروتا است، میشینید؟ البته البته. خب صحبت ها خب از اون است که مثلا از عنعنه های خود حرف میزنیم، مثلا از عنعنه منطقه خود، مثلا از لهجه حرف میزنیم، مثلا بعضا وقت کلمه هستن که دیگر نمیفهمیم. این خیلی کلمه هم هستن مثلا. خب از عرف و عادت که گفتیم، مثلا از محیط خانوادگی خود حرف میزنیم، مثلا از تحصیل در خود دانشگاه حرف میزنیم، از اون مثلا خطاگی‌هایی که وقتی داخلشان شاید بودن مثلا، یا که در اون خطاگی‌هایی که الان هم هستن مثلا از اونها حرف میزنیم. یک دانشجوی تاجیک در برابر تحصیل چگونه میتواند یگان کاری ایلوگی درآمدی خوب داشته را پیدا کند؟ خب اون وابسته به رژه درسی است، وابسته به مثلا به درس و چی است. خب کارها خیلی زیاد است، مثلا کارهایی که اگر میتواند مثلا در مغازه ها در مغازه ها در روزهای استراحتی مثلا به حیث فروشنده کار کند، یا که مثلا بعد از درس 8 9 ساعت هم به حیث آشپز مثلا پاور مثلا که زینای خصوصی نوزیکی خوش دارن مثلا از بر کند در اونجا کار کند. خب مثلا خیلی نفرها زیاد هستن، نفرایی که چی میکنن مثلا در تاکسی کار میکنن بعد از اون که درس میخونن، مثلا نفرایی که لکه چهارم کورس هستن مثلا در زینای ماجستراتور میخونن. نصیب باشد شما باید 2.5 سال دیگه تحصیل کنید. بله، 2.5 سال اه، دیگه تحصیل هستم. چی است نقشه ها؟ چیکار کردنید بعدی ختم؟ خب راستی بعد ختم میخوام اول زینه بکالور که ختم میخوام و زینه ماجستراتور داخل شوم در همین از دانشگاه؟ روی لکه اختصاصی. نه، راستی نیت دارم با اکادمی دیپلماتی وزارت کارهای خارجه روسیه اول داخل شوم مهم. و انشالله که بعد ختم دانشگاه و بعد ختم به دست آوردن چی زینه بکالور و ماجستراتور امید دارم و نیت دارم که به تاجیکستان برگردم و در تاجیکستان کار و فعالیت کنم. مهم. این اه، هدف اولی ترین، هدف اساسی ترین برای من همچون یک نفری که در خارج میخواند این برگشته به وطن مادر خدمت کردن در پیشبرد هر ساحه که باشد حرکت کرده باش ورزیدن است.